जिमें सतगुरु जी ने गुरबाणी दे विच फरमान किया, रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे धाए, भै के चरण कर भाव के लोएन सुरत करे, नानक कह सियाणीए इउं कंत मिलावा हो। भाव उन्होंने गुरु का भै रखण दे, पैर भाव चरण, भै बिन भगत ना होए तेरी। जिन्ना चिर मन विच भै नहीं उन्ना चिर वाहिगुरू की भगती नहीं हो सकती। भै के चरण कर भाव के, भै दे प्रतख चरण सतगुरु महाराज उन्होंने बख्शिश कर देंदे है और भावना दे हथ बख्श देंदे है, क्योंकि भावना तो शरधा तो बिना वाहिगुरू का मिलाप नहीं हो सकता। भावो ही बिदते देवा, भावना ही वाहिगुरू परमेश्वर नूं मिलाप कराउण दे विच मुख साधन है। जिहड़ी शरधा है, भरोसा है, जाके हृदय विश्वास प्रवाया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। ऐसे अंतरीव जिहड़े साधन है, वाहिगुरू की प्राप्ति दे साधन है, जिहड़े वो सतगुरु जी कृपा करके बख्श देंदे है। पाप भै दे वाहिगुरू का डर मन विच रखना, सतगुरां दा भै मन विच डर रखना। जिन्हां माड़े कर्मां तो सतगुरां ने रोकिया, उन्हां वल्लों रोके सतगुरां दे हुक्म दी कार विच चलना, भाव मन विच डर रखना और भावना दे हथ, शरधा दे हथ, भै के चरण कर भाव के लोएन सुरत करे। और सुरती सिमरती रूप अगे आएगा। सतगुरु महाराज उन्होंने नेत्र बख्श देंदे है। नानक कह सियाणीए इउं कंत मिलावा होए। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी फरमान करते हैं कि भाई ऐ जग्यासू रूप सखी, ऐ गुरसिख, उन्होंने इस मार्ग ते चलन करके वाहिगुरू परमेश्वर रूप पति दी उस वाहिगुरू रूप मालक की प्राप्ति हो जाती है। रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगे धाए, भै के चरण कर भाव के लोएन सुरत करे, नानक कह सियाणीए इउं कंत मिलावा। वो प्रतख भी वो अज्ञान रूप पहाड़ नूं पार करके वाहिगुरू परमेश्वर नूं मिलण दे समर्थ हो जाते हैं। खल चतुर्ब कीता, खल ना मूर्खां दा है। जिहड़े मूर्ख है, बुद्धि नहीं जिन्हां दी काम करदी, उन्हां नूं चौं वेदां दे सतगुरु जी बखते बोलण वाले, चौं वेदां दा उचारण करन वाले, चौं वेदां दा सिद्धांत, चौं वेदां दा बड़ा कठिन ज्ञान है। वो कठिन ज्ञान नूं प्राप्त करके उहदे बोलण वाले बखते बना दिंदे हैं। धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जिस वक्त आप जी कीरतपुर साहब तो दिल्ली नूं आ रहे सन, तां अंबाले शहर के नेड़े पंजोखरा साहब करके नगर है। इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी 2 दिन सतगुरां ने इस नगर विच निवास रखिया। अमृत वेले का समा दीवान लगा होया है। इस नगर का एक ब्राह्मण लाल चंद पंडित, जिहड़ा काशी विचों 4 वेद पढ़ के बहुत वड्डा विद्वान अखवाउंदा सी और विद्या का मन विच बड़ा भारी हंकार सी, मान सी इस दे मन विच। कि नगर तो बाहर आया, संगतां दी भीड़, सुंदर दीवान की रौनक वेख के पुछदा है कि नगर दे बाहर बाहर रेतले उच्चे थां ते टिब्बे ते किसने आके इतना बड़ा शाही ठाठ बावे दीवान लाया होया, बहुत संगतां आईयां, कौन है? जदों इस तरह मन विच ख्याल लैके अगे जाके एक गुरु के सिख नूं पुछया तां गुरु के सिख ने भावना नाल, शरधा नाल इस लाल चंद नामे पंडित नूं दस्या कि धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की गुरता गद्दी दे मालक 8वें स्वरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी आए। उन्होंने तुहाडे इस नगर विच चरण पाए है, जीवां नूं तार रहे हैं। ये वो सतगुरु दे दर्शन करन वास्ते इन्नी संगतां दी भीड़ लगी हुई है, दीवान सजिया होया। उस सतगुरु ने इस नगर विच उतारा किया है।
सिख कोलों सतगुरु की महिमा सुन के विद्या के अभिमान विच सड़िया होया पंडित सतगुरु का जस ना सहार सकिया। उस वक्त तर्क कीती, कहन लगा कि नाम रखाउणा बड़ा सौखा, पर नाम वाले काम नाम वाले गुण पैदा होण ये बहुत कठिन अते मुश्किल है। द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण जी होए है, उन्होंने किड्डा वड्डा ज्ञान अर्जन नूं गीता राही समझाउणा कीता, देना कीता, ते वो केवल अपने आप नूं श्री कृष्ण जी अखवाउंदे सन। इन्हां ने नाम कितना वड्डा रखाया, भावें गीता के अर्थ भी ना जानते होण। नाम रखाउणा बड़ा सौखा। सिख ने जदों ये तर्क सुनी, सिख तो रहा ना गया, क्योंकि गुरु का सिख अपने गुरु की बेअदबी दे बाक, अपनी गुरु की बेअदबी दे कबोल जां खोटे बचन नहीं सुन सकता। सिख कहन लगा, पंडित जी क्यों एवें शंका करते हो? सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज एक गीता की उन्होंने चरणों में सारी दुनिया दियां जिन्नियां भी जिन्नियां विद्या का ज्ञान वो सारी सृष्टि नूं, सारे जीवां नूं, सारी दुनिया का सारे ग्रंथों का ज्ञान बख्शण वाले है। तू एक गीता की गल करना, चल जे तैनू शंका, तेरी शंका निवृत्त कराइए। सिख नाल लैके आया। पंडित ने उही तर्क सतगुरां दे अगे कीती तो सतगुरु महाराज कहन लगे, पंडित जी जे गीता का पाठ, गीता के अर्थ असी तेनू सुना दिते, तेरे मन विच फिर शंका आ जानी है कि गुरु घर दे विच सतवें पातशाह धन श्री गुरु हरराय साहब जी दे साहबजादे है। किसी पंडित कोलों, विद्वान कोलों गीता छोटी उम्र च पढ़ लई होनी, इसे करके गीता के अर्थ, गीता का पाठ सुना दिता। तेनू शंका रहेगी, गुरु घर का प्रताप तेरे मन विच पूर्ण रूप शरधा नहीं बनेगी। गुरु घर की महिमा, जेड़े कारज नहीं हो सकते वो गुरु घर की कृपा नाल हो जाते हैं। इस करके तू जिस तो भी चाहना, जेड़ा व्यक्ति तेरी समझ मुताबक होवे कि ये व्यक्ति विद्या नहीं जानता जां गीता नहीं ने पढ़ी हुई, उसनूं लाया धन गुरु नानक साहब महाराज जी की कृपा नाल उसे तो गीता के अर्थ करावांगे। पंडित गया, नगर दे विचों एक भाव युवा अवस्था का प्राणी जेड़ा मसा मसा अपना गुजारा चलाउंदा, पेट पालदा, लोकां दा पानी भर भर के, कन्ना तो बोला जबान तो गूंगा है। और छज्जू जिसका नाम है, झोरां दी जाति विचों पानी भरन दा कर्म करदा है। उस छज्जू ढीवर नूं पकड़ के सतगुरां पास लाया, कहन लगा ता मैं मन्नांगा गुरु घर दी बरकत नूं, गुरु घर दी शक्ति नूं कि इस कोलों गीता दे अर्थ सुनाओ। सतगुरु महाराज कहन लगे, जिथे वो हुण सतगुरु महाराज जी का उत्थे बहुत सुंदर सरोवर है, उदों एक कच्चा तलाब पानी का भरिया होया सी। सतगुरु महाराज जी ने इस सरोवर दे विच आप चरण पा के इशनान कीता सी। सतगुरु महाराज कहंदे, भाई पहला इनू इशनान करा के लियाओ। उत्थे इशनान कराया, वस्त्र पाए। सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी नूं उस प्रेमी छज्जू प्रेमी ने नमस्कार की और सतगुरां दे हत्थां विच फुल्लां वाली छिटी फड़ी हुई सी, वो इहदे सिर ते रखी, सारियां विद्या का ज्ञान बख्श दिता। और ये लालचंद पंडित सन्मुख बैठा है, उसनूं संबोधन करके छज्जू ढीवर कहन लगा कि पंडित जी गीता की गल नहीं, कसमनं शास्त्र प्रवृत्त ते, तू किहड़े शास्त्र दे विच प्रवृत्त हो के, किहड़े शास्त्र दी मेरे नाल गल करनी चाहुना, चर्चा करनी चाहुना, जां किहड़े शास्त्र दा, किहड़े वेद दा सिद्धांत मेरे कोलों सुनना चाहुना। मैं तैनूं सारे शास्त्रां दा सिद्धांत सुणाउण लई समर्थ हां। जिवें शीशे विच मुख वेख लईदा, इसे तरह सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी ने जदों दा मेरे सिर उत्ते वो बख्शिश भरी छिटी रखी है, कृपा की नदर की है,
ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚੰਗਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਆਵਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬੁੱਧੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਵੇਖੀ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ। ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਖਤਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਲਚਤਰ ਬਕੀਤਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਖਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਰੂਪ ਨੇਤਰ ਔਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਖਲ, ਜਿਵੇਂ ਖਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੜ ਸੰਮਤੀ, ਮਮੋਖ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਖਲ ਮੂਰਖਪੁਣਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦਾ, ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਅਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਪੁਣਾ ਮੂਰਖ ਪੁਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਰਸਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਰਸਨਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਲੇ ਤੇਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਫੇਰੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਨਾ ਪੁਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਗਲਾਪਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਦਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾਪਣ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਉਪਚਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੂਲੋਵਾਲ ਨਗਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸਾਇਆ, ਹੱਥ ਘਸਾਏ, ਕੂਹਣੀਆਂ ਘਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘਸਾਉਣੇ, ਕੂਹਣੀਆਂ ਰਗੜਨੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਰਗੜਨੇ, ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਰਗੜਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਐਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗਿਆਤ ਇਹ ਸੋਝੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ
और इसी तरह अंतरीव भी वैराग और विवेक रूप नेत्र नानक से अखड़ियां बयान जिनी दसंदो मां पिरी जिन्हां नेत्रां नाल वाहिगुरू प्यारे दे दीदार कीते जांदे है ਉਹ ਨੇਤਰ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਜਸ ਹੈ। ਸੁਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਆਗ ਹਰੇ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੱਖ ਮੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਗੋ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਈਦਣ ਕੀਤੋ ਮੂੰਕਣਾ ਭੋਰੀ ਦਿੱਤੀਮ ਭਾਹੇ ਮਨ ਬਸੰਦਰੋ ਸੱਚ ਸਹੁ ਨਾਨਕ ਹੱਬੇ ਡੁਖੜੇ ਉਲਾਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਕਿਣਕਾ ਕਰੱਤੀ ਕ ਅੱਗ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਅਗ ਨਾਮ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਹਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਰੂਪ ਮੈਲਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਮਨ ਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਸਾਫ ਉਜਲ ਬਸਤਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹੋ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗੋ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ। ਇਹ ਮਤ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗੋ ਨਾਮ ਪਿਰਥਵੀ ਦਾ ਹੈ ਬਿੰਦ ਨਾਮ ਰੱਖਿਅਕ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਰਥਵੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਇਹ ਕੀੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਛ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ 7 ਤਵੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਰੂਪ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਰੂਪ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਭੈ ਦਾਨ ਦੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਤਾ ਪਦਵੀ ਦਾ ਦਾਨ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨ ਹੈ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨੇ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਅਭੈ ਪਦਵੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਨ ਬਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਿਖੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਣ ਤੁੱਛ ਜੀਵ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਿਖੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁੱਛ ਨਾਸਵੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਡਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਲਈ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗਨੀ ਧਨੀਤਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ, ਇੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਰੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਰੀਤਾ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਰੀਤਾ ਗੋਲੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਦਾਸ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰੋ? ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨ ਐਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਵਾ ਲਵ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। इतनी हाजरी प्रवान करनी। कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहि नाम देहो नानक दार सरीता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी